औरत नूं है रब बिड़ाया ठंडड़ी मिठड़ी छां एदी गोद च दुनिया पलदी इसदा ना है मां। अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब शर्मा ते तुसीं देख रहे हो चंद पंजाब चैनल। ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम ਸਰਮਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਮਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ और साडे इन्हां विचारां ते साडे आदरमान जो प्राणे जिहड़े आ वो अपना चानन खिलारदे ने ते फिर उस चानन दी रोशनी विच असीं जनाब अपणियां राहां सिद्धियां करदे सानूं बहुत चीज़ां सीखण नूं मिलदियां ने। इसलिए असीं हर बार नवे तो नवे किसी नवे तो नवे विषय या टॉपिक नाल तुहाडी सेवा च हाज़र होंदे हां। इस बार साडा जिहड़ा टॉपिक है वो है कि साडे समाज विच औरत दा किरदार, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और इस हवाले नाल असी अपने स्टूडियो च जाहिर है उस कहते ना कि जिस तन लागे सो तन जाने, इहदे लई भी असी कोशिश की है कि एक औरत का इंतखाब किया जाए। स्टूडियो विच अज साडी परौणी है बहुत मारूफ शायरा शोभा दर्शो तदरीस नाल ताल्लुक है और माशाअल्लाह उन्हां दी शायरी विच भी औरत दे हवाले नाल मौजूआत मिलदे ने, औरत दे जिहड़े राइट्स ने, औरत दे जिहड़े मसाइल ने, औरत दे जिहड़े दुखांत ने, ये साडे दिमाग खिल रहे जो मामलात ने उन्होंने बहुत अच्छे तरीके ना अपनी गजल या अपनी नज़म का हिस्सा बनाते हैं। एक उस्ताद जिहड़ा है एक जाहिर उस्ताद ही होंदा और उस्ताद तालीम के नाल तरबियत भी करता है। साडी बड़ी खुशकिस्मती है कि अज उन्होंने सानू वेला दिता, साडे स्टूडियो च मौजूद ने जनाब मोहतरमा सफिया हयात साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले तो सफिया जी आया, बहुत शुक्रिया पहले बल्कि तुहाडा धन्नवाद कि तुसी याद किया और अपने इन्ने अच्छे स्टूडियो दे विच दावत दी और आपस में बहुत सारिया गल्लां बातां साझियां करन दा मौका मिलिया। अच्छा, अज जिहड़ा साडा समाज है, जिहड़ी साडा माहौल है, इहदे विच जिन्ने भी साडे शोबे ने बेशक तालीम दा महकमा है या सेहत दा महकमा है या साडी आर्मी है, पंजाब पुलिस, जिन्ने भी है उहदे विच औरत अपना एक फाल किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल। और माशाअल्लाह मर्द दे शाना बशाना काम कर रही है। उंज तो अगर असीं पहले भी झाती पईए ते अज साडे ईवन साडे पिंडां थावां विच भी औरत मर्द दे नाल काम कर रही है, बल्कि ज्यादा कर रही है। ज्यादा कर रही है। ते तुहाडा की ख्याल है कि अजोके समय विच अजोके समाज विच औरत अपना किवें किरदार अदा कर रही है? औरत दे बारे च अगर असीं चले जाइए उस दौर च जदों औरत ने खेतीबाड़ी संभाली सी ते मर्द शिकार करके लियांदा सी और औरत जिन्नी भी खेतीबाड़ी सी सारा उस घर दे अंदर रह के संभालना वो सारा औरत दे जिम्मे सी। फैमिली सिस्टम भी औरत दे कोल। जिस तरह वक्त गुजरदा गया फिर वो जिहड़े काम सीगे दोनों ने आपस च उन्हें ओहदे ले ले उन्हें ओहदे ले ले कि मतलब औरत भी ने भी शिकार करना शुरू किया और मर्द ने भी घर दे विच हिस्सा पाना शुरू किया। लेकिन औरत दा किरदार जिहड़ा ना वो मैं इस हवाले ना कहूंगी कि ज्यादा मजबूत है कि औरत नस्लां दी परवरिश करदी है। औरत खानदानी सिस्टम जिहड़ा ना साडा वो औरत दी वजह तो ही चल रहा अज तक जिन्ना भी कामयाबी नाल चलिया वो औरत दी वजह तो चलिया। क्योंकि देखो दोनों दा अपना अपना किरदार है और अगर असीं देखिया जाए कहिए ना कि असीं इन्हां दोनों दे ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि औरत ने ज्यादा काम किया मर्द ने घट किया या मर्द ने ज्यादा किया औरत ने घट किया। जो असीं शाना बशाना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फिर यही है कि एक गड्डी दोनों पहिए कि अगर एक पहिया काम नहीं करता तो जाहिर है गड्डी एक पासे बैठ जाएगी ते जदों तक बराबर नहीं पहिए होंगे काम गड्डी अगे नहीं चल सकती। ते इस हवाले दे नाल जिहड़ी जिंदगी दी गड्डी है ना ये दोनों मिलके ही चलाते हैं। लेकिन अगर असी दोनों किरदारां दे विचों एक नूं बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। जदों असी माइनस करांगे उदों ही बिगाड़ पैदा होएगा।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਕਿ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜੀ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਘਰ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਰਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਬੂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਤਾਂਦਲੇ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਤੂਨ ਉੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ ਸੀਟ ਤੇ। ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਰ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਔਰ ਮਰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨਵਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਅਜੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਫੀਆ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਸ਼ੜਕਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਭੈਣ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਰਾ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹੇਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸੱਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਭੈਣ ਹੀ ਬਚਾਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਬਚਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛੋ, ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰੋਂ ਫਾਵਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਉਧਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਲੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਚਲੀਏ ਕਮਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਮਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ, ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਭੁੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਨਨਾਣ ਜਾਂ ਸੱਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖਿਲਚਾਤਾਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ATM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ 50% ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ 50% ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ।
ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੋਬੀਅਨ ਔਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਲਈ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਜ਼ਾਹਰਾ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਾलिक ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਫਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਾਇਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਰਿਹਾਨਾ ਕੰਵਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੈਨਵਨ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਫੀਆ ਲੋग ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿन ना पेमेंट नहीं करते टाइम। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਨਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ 3 ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਖਾਤੂਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਆके भी वही गजल पढ़ देती है। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਲਕਾ ਅਰਬਾਬੀ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜੈਨਵਨ ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚਣਾ, ਲੱਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਸੀ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਕਰੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਰਦ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜੈਨਵਨ ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਚਮਕਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਸੀਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਸੀਰਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
नहीं पजीराई तो मिलती है औरत ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਔਰ ਮਰਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 5-15 ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੌਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਪੜ ਜਾਏਗੀ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਿਰਫ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੈ ਔਰ 15-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਂ 5 ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਔਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲ ਬੋਤੇ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ मर्द अगर आगे बढ़ता तो उसके पीछे भी कोई कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो मैं कहती हूँ कि हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्दों का हाथ होता है वो मर्द उसका भाई ओदा भरा हो सकता मैं उर्दू च चली गई क्योंकि थोड़े देर पहले जाफर साहब उर्दू बोल रहे थे तुसीं भी मैंने इंडिकेट किया नहीं ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਫਰ ਆ ਇਹ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਪੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ और जिस वेले खानदान की कफालत करती है सरप्रस्ती करती है खुद खड़ा होना चाहती है अपने हकूक लिए लड़ती है उन्हें किहड़ियां औकड़ां पेश आंदियां ने मसाइल ने परिवार वालों किहड़े मसाइल ने परिवार वालों मेरा ख्याल है कि हजे भी रूरल एरिया देहातां दे विच बच्चियां नूं बहुत छोटी उम्र च उन्हां दा विआह कर दिता जांदा और छोटी उम्र च उन्होंने देखो छोटे छोटे बच्चे लैके जो फिरदियां फिर किसी कामयाब कुड़ी नूं देखदियां तो उन्होंने लगता है कि असीं तो कुछ भी नहीं किया और उन्हां विचों ही अगर कोई कुड़ी अगे आना चाहती है कुछ अगे अपनी एजुकेशन लैके करना कंटिन्यू करना चाहती है या किसी फील्ड च जैसे शायर कोई शायरा लड़की आ जाती है बहुत सारिया मुश्किलां पेश आंदियां मैं अपने आप नूं देखा तो मैं खुद कहती हाँ कि बहुत मुश्किलां पेश आंदियां कि घरों निकलन लगे पहले तो सानू अपने मुहल्ले च इधर उधर भी बहुत सारिया नजरां साडे ते आंदियां कि ये इस वेले कित्थे जा रही है अगर ये नेरे च इन्ने जा रही है इन्ने नेरे जिहदा किरदार नहीं चंगा खानदान च उस औरत नूं चंगा नहीं समझिया जांदा बहुत लोग गल्लां करदे आ फिर जदों अपना आप मनवा लैंदी आ फिर उहनूं सिर मत्थे ते बिठांदे भी आ इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई मुश्किल आंदियां भी आ ते उन्होंने कंन बंद करके साफ नीयत दे नाल चली जाओ अगे दे अगे तुसी तुरी जाओ कदी ना कदी तुहानू मंजिल मिलदी आ जेड़े लोग तुहानू गल्लां करदे आ जेड़े लोग साडे रस्ते दी रुकावटां बनदे आ
ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਫਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਐਸਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, 7 ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MA ਕੀਤਾ ਹੈ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, BS ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚ, ਫਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੇ ਵਾਲਿदैन ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ 2-3 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਰਗੋਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ 15-15, 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਲਣੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਲਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ,
ਸਹੀ। ਔਰ ਲਿਖਵਾ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 2-2 3-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ? ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਨਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਸਤਾ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਸਤਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਠਕੇਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਧੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜੋਕੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਣੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆने ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਆਪੇ ਖੁੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, BA ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਖਿਆਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਖੁਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। और मैं उम्मीद करना है कि फिर कितने जहमत दिया, जरूर
ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Yes. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ तमाम ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। तो जी बड़ी खूबसूरत से बड़ी भरवीं गुफ्तगू कर रहे सन मोहतरमा सफिया हयात साहबा, और बड़ी असी इस सारी गल दा जिहड़ा निचोड़ है, जिहड़ी गल नितर के सामने आई है, वो देख के गो जिंदगी के हर शोबे च औरत एक अपना परवाह, एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे, लेकिन फिर भी किते किते अगर किते कोई मसाइल है ने, उहदा हल है, और उहदा हल सिर्फ और सिर्फ तालीम आ। वैसे भी किया जाता है कि जिसने एक मर्द पढ़ाया उन्हें एक फर्द पढ़ाया, जिन्हें एक औरत पढ़ाई है जो उन्हें पूरी इंसानियत पढ़ाई है। इसलिए सानू अपनी बेटियां, अपनी बच्चियां, अपनी धीआं भैणां, अपनी जिहड़ियां कुड़ियां ने ना, एक परियां ने बाबल दियां, इन्हां दी तालीम दा ख्याल करना चाहिए। इस नाल इजाजत दो, अल्लाह सोने दे हवाले।